ఎగ్జాక్ట్లీ ఎక్కడెక్కడ అమ్మ తిరుగుచ్చి కరెక్ట్ ఆ వాయిస్ ఎక్కడెక్కడ వస్తుందో దాని మీద ఆవిడ చెప్పాలి. Yeah. The Woman King is the remarkable story of the Agogia, the all-female unit of war. Yeah. The Women King is the remarkable story of the Agogia. The all-female unit of warriors who ఒక్క నిమిషం. The Woman King is the remarkable story of the Agogia, the all-female unit of warriors who ఒక్క నిమిషం. నో నో. మ్యామ్ ఒక్క నిమిషం డోర్ ఓపెన్ చేయండి. ఫ్లో ఇది మొత్తం ఒకటే ఫ్లోలో చదవాలా? మీరు ఇక్కడి వరకు తీసుకోమన్నారు. ఎక్కడి వరకు వస్తుంది? మీరు యాక్చువల్లీ ఓ పని చేయండి. ఓమా ఇది మొత్తం మ్యూట్ పెట్టేసి ఓన్లీ మీరు హెడ్ ఫోన్స్ అటు పెట్టుకోండి. జస్ట్ హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకోండి. ఇది ఆడియో మ్యూట్ చేసేసి తగ్గించి ఇక్కడ వాల్యూమ్ తగ్గించి మొత్తం తగ్గించి ఇప్పుడు మాట్లాడండి మేడం. చెప్పండి. The Women King is the remarkable story of the Agogia. ఓకే, స్పీడ్ ఎక్కువ అవుతుంది. టేక్. The Women King is the remarkable story of the Agogia. Okay. The Women King is the remarkable story of the Agogia, the all-female unit of warriors who protected the African kingdom of Dahomey in 1800s with skills and fierceness unlike anything the world has ever seen. Madam, నేను హైలైట్ చేయమన్న పదాలు మీరు చేయట్లా. దహోమి అనేది హైలైట్ చేయమన్న కదా. సేమ్ మళ్ళీ ఎప్పుడు లాగా వస్తుంది చూసుకోండి. The Women King is the remarkable story of the Agogia, the all-female unit of warriors who protected the African kingdom of Dahomey in 1800s with skills and fierceness unlike anything the world has ever seen. Inspired by true events, the Women King follows the emotional epic journey of General Neneska, the Oscar winner, Viola Davis, as she trains the next generation of recruits and readies them for the battle against the enemies determined to destroy their way of life. Some things are worth fighting for. Yeah. అయిపోయింది. అది The Women King is the remarkable story of the Agogia, the all-female unit of warriors who protected the African kingdom of Dahomey in 1800s with skills and fierceness unlike anything the world has ever seen. Inspired by true events, the Women King follows the emotional epic journey of General Neneska, the Oscar winner, Viola Davis, as she trains the next generation of recruits and readies them for the battle against the enemies determined to destroy their way of life. Okay, Some things are worth fighting for. Madam, good బాగుంది. స్టార్టింగ్ లో మై నేమ్ ఇస్ ఇందిరా పిఆర్ రెడ్డి. ఐఎమ్ ద స్టూడెంట్ ఆఫ్ పీవీఆర్ అకాడమీ. అది ఒక్కటి చెప్పండి. తర్వాత అది ఇక్కడ ఇటువైపు కొద్దిగా అటువైపు తీసుకో. ఏం చెప్తారు? మై నేమ్ ఇస్ Indira Priya Reddy. ఐఎమ్ ద పీవీఆర్ అకాడమీ స్టూడెంట్.
ఫస్ట్ I'm student of PVR. డబ్బింగ్ మీ నేము స్టూడెంట్ అని చెప్పేయండి అంతే ఫస్ట్ అది చెప్పేయండి రెడీ అది కూడా హైలైట్గా చెప్పాలి పెట్టుకోవడం చెవికి అలవాటు చేసుకోండి వై వాట్ హ్యాపెన్ మళ్ళీ కాలకేస్ అని వస్తుంది ఇటువైపు పెట్టుకోండి వద్దా ఏమైనా ప్రాబ్లమా చెప్పండి డైరెక్ట్ వద్దు Actually, it's not good to use them. హెడ్ ఫోన్స్ వద్దంటున్నారా తీసేయండి మీరు బాగుంటారు లుక్ వైజ్ అనేసి నేను పెట్టా అంతే ఓకేనా రెడీయా ఇది పక్కన పెట్టేసేయండి ముందుకు రండి బాగుంది వాయిస్ రెడీ టేక్ మేడం My name is Indira Priya Reddy. I am student of PVR Dubbing Institute. ఇన్స్టిట్యూట్ కదా అకాడమీ అని చెప్పండి వన్ మోర్ Yeah. My name is Indira Priya Reddy. I am student of PVR Dubbing Academy. దిస్ ఇస్ మై వాయిస్ ఇది నా వాయిస్ నేను దీనికి వాయిస్ ఓవర్ అని చెప్పండి దిస్ ఇస్ మై వాయిస్ This is my voice. ఇది నా అంటే తెలుగులో చెప్తుంది ఇది నా వాయిస్ నేను దీనికి వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తున్నా అది ఇంగ్లీష్లో చెప్పండి I'm giving a voice over for this and Japala. అంతే అంతే టేక్ మేడం I'm giving, sorry, repeat. టేక్ I'm giving the voiceover for this. మేడం లిప్ సౌండ్ వస్తుంది Okay. వన్ మోర్ I'm giving the voiceover for this. Sorry, repeat. టేక్ I'm giving voiceover for this. కొద్దిగా అది కూడా స్టైలిష్ చెప్పండి మేడం వన్ మోర్ I'm giving voiceover for this. ఓకే ఇప్పుడు మీరు అది ఒక స్టోరీ మీకు పెట్టారు కదా చార్జ్ తీసుకుంటారు అది రీడ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు నేను వదిలేసాను సార్ మీరు అది అవతలకి వెళ్ళి రీడ్ చేసుకుంటారా నేను యువతల వీళ్ళకి ఇంకా రెడీ చేసుకుంటాను వన్ సెకండ్ దానికి సింగ్ చేయాలా మనం My name is Indira Priya Reddy. I am student of PVR Dubbing Academy. I am giving voiceover for this. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చేస్తుందా అలాగే అది సేవ్ చేసి పెట్టి దాన్ని ఏం చేయకు ఇప్పుడు హలో సేవ్ చేసి పెట్టేసి కన్వర్షన్ చేశారా తల్లి కూడా దీంట్లోనే చెప్పవాలా ఇదే చెప్పాలి దామిని మీరేది ఇదేనా ఫస్ట్ రీడ్ చేస్తే నెక్స్ట్ ప్రాక్టికల్ ఇంకొకటి ఇదా అది అది క్లోజ్ చేసేసి ఇది కాదా ఇప్పుడు ఉమెన్ టీమ్ దాన్ని తయారు చేసినామా ఇప్పుడు ప్రసాద్ పంపించింది అది రెడీ అవుతా మరి ఇచ్చేనా స్విచ్ చేయి ఇప్పుడు ఇది చేయాలా
వాయిస్ టెస్ట్ దాంట్లోనే పెట్టామా ఆస్పప్పక వాయిస్ ఓవర్ అంతేనా వాయిస్ ఓవర్ అని కాదు మేడం ఒక పేజ్ చెప్పారు క్యారెక్టర్స్ అన్ని వాయిస్ ఓవర్ క్యారెక్టర్ అని ఒక్క పేజ్ ఒక పేజ్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పేజ్ ఎవరికి వచ్చిన స్క్రిప్ట్ వెయిట్ ఎక్కువ క్యారెక్టర్స్ వాయిస్ ఓవర్ మీకు ఇప్పటి యూట్యూబ్ లో వెళ్తా నాకండి బ్రాహ్మణి ఈరోజు ఏంటి మంగళవారమా ప్రాక్టీస్ అని పెట్టేసి ప్రాక్టీస్ అని పెట్టానా ఇది జస్ట్ రికార్డ్ చేసి వాళ్ళ వాయిస్ వాళ్ళకి పెట్టడానికి వాళ్ళు ఏమేమి తప్పులు జరుగుతుందో తెలుసుకోవడం ప్రాక్టీస్ అని పెట్టాను అందరిని తీసేసుకోండి అప్పుడు దాంట్లో వద్దు. కొంచెం కూర్చొని ఆడతాయి అమ్మ ఏదో ఒక సెషన్లో తీసుకుంటుంది తీసుకొని వాళ్ళ వాయిస్ వాళ్ళకి వేసేసి ప్రాక్టీసే కూర్చోండి బ్రాహ్మణి అని పెట్టి పేరు వాళ్ళందరికీ పేరు పెట్టేసి ఎప్పుడు వచ్చినా ఇప్పుడు ఈ ట్రాక్ అయిపోయినప్పుడే ఇగో అను అరుణ బ్రాహ్మణి అయిపోయినప్పుడు కింద ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరి పేరు కింద వస్తారు కదా రీనేమ్ ఏది దీన్ని నేమ్ ఓకే ఇది ఆఫీస్ టేక్ కలిపేసుకోండి కలుపు అవసరం లేదు తెచ్చిపెట్టు కలిపి తెచ్చిపెట్టు అది రెడీ రెడీ సార్. ఆస్తి పంపకం అనే సిరీస్లో క్రితం ఎపిసోడ్లో పుష్ప గర్భవతి అవటంతోటే ప్రసాద్ అదృష్టం పండింది. ఆ బిడ్డ పుట్టేసరికి అతని ఆర్థిక కష్టాలన్నీ పోయాయి. వాళ్ళు సంతోషంగా ఉన్నారు. కానీ అదే సమయానికి తన అన్న వదినల మీద పంతంతో రగిలిపోతున్న జానకి పిచ్చిదానిలా అయిపోతూ పుట్టక పుట్టిన మగబిడ్డని కూడా ద్వేషిస్తూ ఆమె ప్రాణాల మీదికి తెచ్చుకుంది. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో ఈ ఎపిసోడ్లో చూద్దాం. హాస్పిటల్లో బల్ల మీద కూర్చున్న ప్రసాద్ తమ బిడ్డని ఎత్తుకొని ఉన్నాడు. అప్పుడే అన్నదమ్ముళ్ళైన హరి, గిరి ఇద్దరు డాక్టర్ రూమ్ నుండి ప్రసాద్ దగ్గరకు వచ్చి నిల్చోగానే ప్రసాద్ కంగారు పడుతూ లేచి, బావా, మీ చెల్లికి బాగానే ఉంది కదా, తనకేం కాలేదు కదా? మన టైం బాగుంది ప్రసాద్, టైంకి హాస్పిటల్కి తీసుకురాబట్టి తనకేమీ కాలేదు. అది ఇంకొక 5 నిమిషాలు మనం లేట్ చేసుంటే తను మనకి దక్కేది కాదని డాక్టర్ గారు చెప్పారు. అసలు ఏం జరిగింది బావా మీ ఇద్దరి మధ్యన? చెల్లి ఎందుకని డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయింది? తను ఇంతగా డిస్టర్బ్ అవడానికి మీ మధ్య ఏం గొడవలు జరుగుతున్నాయి బావా అని అంటూ జానకి దంపతుల మధ్య ఏవైనా గొడవలు అవుతున్నాయేమో అనే ఉద్దేశంతో బావమరుదులు గట్టిగా నిలదీశారు. ఇక అసలు విషయం దాచడం వల్ల లాభం లేదని తమ బిడ్డ మీద వేసిన ఒట్టుని పక్కన పెట్టి తన బామర్దులకి జానకి చేసిన దుర్మార్గపు ఆలోచన గురించి, ఆమె పొందిన ఓటమి గురించి, ఆ ఓటమి వల్ల ఆమె పెంచుకున్న పగ గురించి, అన్నింటి గురించి తమ బామర్దులకి చెప్పేశాడు. చెల్లి ఇంత మూర్ఖంగా ఆలోచిస్తుందని ఊహించలేదు బావా. చిన్నప్పటి నుంచే మా ముగ్గురి కన్నా ప్రసాద్నే నాన్న ఎక్కువ ఇష్టపడేవాడు. అది చూస్తే మాకు కొంచెం ఈర్ష్య కలిగేది. కానీ నిజానికి చిన్నప్పటి నుంచి మేము పొందిన ఏ సుఖాన్ని వాడు పొందలేదు. ఏ సుఖాన్ని వాడు పొందలేడు. అందుకే నాన్నకి వాడంటే అంత ఇష్టమని వయసు ఎదిగాక తెలిసింది. కంప్లీట్.
ఇది కొంచెం హైట్ కావాలి. యతీష్ నీకు ఇది హైట్ చేయడం వచ్చా? మేడం మేడం అది వాయిస్ పెట్టేసే ఓవర్ కదా లేదనుకుంటా. కాదు. కట్టేశారా? ఆహా. ఓకే. ఓకే అండి. ఆ, రెడీ మ్యామ్. ఒక ఊరిలో చలపతిరావు అనే పెద్ద మనిషి ఉన్నాడు. అతనికి 9 పిల్లలు. పెద్దవాడు శ్రీధర్, రెండోవాడు గిరిధర్, మూడోవాడు ప్రసాద్. అందరికంటే ఆఖరిది ఆడపిల్ల జానకి. వీరిలో మూడోవాడు ప్రసాద్ తప్ప మిగిలిన 3 పిల్లలు బాగా చదువుకున్నవారు, గౌరవంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సంపాదించిన వారు. అందుకే ప్రసాద్ అంటే ఆ 3కి చిన్నచూపు. అన్నయ్య, ఈ ప్రసాద్ గారితో నాకు ఒక తలనొప్పి కాదు. వీడి వల్ల తలెత్తుకొని తిరగలేకపోతున్నాను. ఇప్పుడు ఏం జరిగింది తమ్ముడు? ఎందుకు వాడి మీద అంతగా మండిపడుతున్నావు? ఇంకా ఏం జరగాలన్నయ్య? మా సుపీరియర్ ఆఫీసర్ కార్ రిపేర్ చేయించుకోవడానికి గ్యారేజ్కి వెళితే వీడు ఆ గ్యారేజ్లో కార్ రిపేర్ చేస్తూ కనిపించాడట. ఆయన నన్ను కలిసినప్పుడు చెబుతున్నాడు, మీ తమ్ముడు మంచి మనిషిలా ఉన్నాడు, అతనికి ఏదైనా పెద్ద కార్ల కంపెనీ సర్వీసింగ్ ఫ్రాంచైజీ ఇప్పిస్తే బాగుంటుంది కదా అని. అసలు వీడు చదువు సంధ్య మానేసి గాలి తిరుగులు తిరిగింది కాక ఇప్పుడు మన మధ్యనే ఉంటూ మన పరువు తీస్తున్నాడు. నిజమేరా తమ్ముడు, వాడు చేస్తున్న పని వల్ల నాకు కూడా ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎదురవుతున్నాయి అని ఆ కొడుకులిద్దరూ మాట్లాడుకుంటుండగా చలపతిరావు అక్కడికి వచ్చి కొడుకుల మాటల్లో కలగజేసుకుంటూ, చాలే ఇక ఆపండ్రా, అప్పటి నుండి వింటున్నాను మీ మాటలు. వాడి కాళ్ళ మీద నిలబడి బ్రతుకుతుంటే మీ సొమ్మేదో వాడు తింటున్నట్టు మరీ అన్యాయంగా మాట్లాడుతున్నారేంటి? అప్పటికీ మీరు ఇలా ఏడుస్తారని ఊహించాడో ఏమో. అందుకే 2 ఊర్ల అవతల గ్యారేజీలో పనిచేస్తున్నాడు వాడు. ఇప్పుడు అది కూడా తప్పంటే ఇక వాడిని బ్రతకమంటారా లేదా? నా పేరు భువనేశ్వరి. బాబు నువ్వేళ్ళు ఆగు నాయనా. బాబు గారు నువ్వు కూడా పెద్ద పెద్ద సినిమాలు చెప్తావు కొద్దిగా ఆగు. మొన్న మగధీ అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు ఏదో ఇస్తాను మనల్ని ఊకే వాడతాను. లేదు అవి అసలు మీరు ఎవరో వ్యాన్ హెల్త్ ఒకదాన్ని ఏం చేయలేదు, అయిపోయినాయి ప్రాజెక్ట్స్. స్పెల్లింగ్ చెప్పనా? ఓకేనా? క్రితం ఎపిసోడ్లో జానకి చేసిన మోసం వల్ల ప్రసాద్ జీవితంలో 2 విషయం రిపీట్ మంచి మంచి వాయిస్ పోయింది. చెప్పేసాను. క్రితం ఎపిసోడ్లో జానకి చేసిన మోసం వల్ల ప్రసాద్ జీవితంలో 2 విషయాలు జరిగాయి.
ఒకటి, ఆమె చెప్పిన అబద్ధాల వల్ల అతనికి పుష్ప లాంటి అనుకూలవతితో పెళ్లి జరిగింది. అదే సమయంలో తన వాటాగా రావాల్సిన ఆస్తిని అతను జానకి పేరున రాసి ఇవ్వవలసి వచ్చింది. దానితో కట్టుబట్టలతో వీధిన పడ్డ ఆ కొత్త జంట జీవితం ఎలా ఉండబోతోందో ఈ ఎపిసోడ్లో చూద్దాం. పుష్ప, మా చెల్లి చేసింది ఖచ్చితంగా తప్పే. నా గురించి అబద్ధాలాడి మీ వాళ్ళని మోసం చేసింది. అలాంటి నా కోసం మీ కన్నవాళ్ళని నువ్వు ఎలా ఎదిరించావు? ఇది కరెక్ట్ కాదేమో. నువ్వు కాస్త శాంతంగా ఉండవలసిందేమో. లేదండి, నేను పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఆ ఇంట్లో పరిస్థితులు నేను చూస్తూనే ఉన్నాను. మా నాన్న అంత సక్రమైన వాడే అయ్యుంటే నేను చదువు లేకుండా ఇంట్లోనే ఉండేదాన్నా? అయినా ఇప్పుడు అవన్నీ ఎందుకులేండి. మీరు ఎక్కడ ఉంటే నేను అక్కడే. కానీ ఇప్పుడు నాకు ఆ ఉండటానికి కూడా చోట్లేదు కదా అన్నాడు. ఇంతలో ప్రసాద్ ప్రాణ స్నేహితుడు విశ్వం అక్కడికి వచ్చాడు. యారా ప్రసాదం, తినేనా మా చెల్లాయి? రారా విశ్వం, ఇదిగో మీ చెల్లి పుష్ప. వీడు నా ఒక్కగానొక్క ప్రాణ స్నేహితుడు విశ్వ. అది నాకు కాల్చుండదు. నా చేతులు కాసుకుంటే చాలు. ఇదిగో రమ్మే మిసాల్ కాల్చు. మీరేం చేస్తే కాల్చారు? మీరేం చేస్తే కాల్చారు? ఊరికే కాలుస్తారు. వంట చేసినందుకు కాల్చారు. అలా చెప్పండి. అన్ని ఇవే ఉంటాయి. ఆడవాళ్ళ పిల్లలు మనం. అయిపోయిందా? ఆమె అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ వెళ్ళేది. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కూర్చోండి. పుష్పాల, బాగుంది మరి బాగుంది. అనన్య. ఒక్కొక్కరి పెద్దగా వస్తుంది, ఒక్కొక్కరి చిన్నగా ఉంది. అంటే పేజీలో మ్యాటర్ ఒక దాంట్లో కొంచెం ఎక్కువ ఉంది, ఒక దాంట్లో కొంచెం తక్కువ. అట్లా ఇది ఒకటే కాదు కంటెంట్ ఎక్కువ. అడియా ఏ పేజ్? 4 లైన్లు ఉన్నాయి. ఏం పేరు? ఆగండి, నెక్స్ట్ పని చేయరా? చాలా హైట్ ఉంది. అందుకే హైట్ అవ్వాలి. ఇంకా అవ్వను మేడం. అవ్వాలనుకున్నా అవ్వను. అప్పుడే వచ్చేసి మీరు ఉదయం అడగను, అదే చెప్తా. ఓకే రెడీనా? స్టోరీ పేరు చెప్పేసి. ఒక అమ్మాయి లేదా? కూతురు పిచ్చుక త్యాగం. అది చెప్పేసి మన దగ్గర అందరూ ప్రొఫెషనల్స్ ఉంటారు. కూతురు పిచ్చుక త్యాగం. ఒక అడవుల్లో నీరా అనే తల్లి పిచ్చుక ఉంది. తన భర్త చనిపోయాక ఆమె తన 3 పిల్లల్ని ఎంతో కష్టపడి పెంచుతుంది. ఆ పిల్లల్లో మొదటి కొడుకు జోయి, రెండవది కూతురు టీనా. తను చాలా తెలివైంది, హుషారైంది. ఇంకా ఆఖరి కొడుకు సన్నీ. కానీ ఆ 3 పిల్లల్లోకెల్లా కూతురు పిచ్చుకే అన్ని విషయాల్లో చురుగ్గా ఉండేది. ఒకరోజు ఆ కూతురు పిచ్చుక స్కూల్ నుండి ప్రైజ్తో వచ్చి తన తల్లితో, అమ్మా, మా స్కూల్లో డ్రాయింగ్ కాంపిటీషన్లో నేను చేసిన పెయింటింగ్కి ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చింది, చూడు అంటూ తనకొచ్చిన ప్రైజ్ని తల్లికి చూపించి గొప్పగా చెప్పింది. అది చూసిన ఆ తల్లి, నా తల్లే, నా బంగారమే, చదువులో ఫస్ట్ ఉండవు కానీ ఇలాంటి వాటిలో ఖచ్చితంగా ఉంటావే. అమ్మా, చదువులో ఎవరైనా ఉండొచ్చు, కానీ ఇది ఆర్ట్ అమ్మా, అందరికీ రాదు. అందుకే నేను దీని మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాను, అంతేకాని నేను చదవలేక కాదు అని ముడుచుకుంటూ అలిగింది.
అది చూసి ఆ తల్లి కరిగిపోయింది. ఇంతలో ఇద్దరు కొడుకులు అక్కడికి వచ్చారు. Next. నేను చెప్తాను నెక్స్ట్ ఈ స్క్రిప్ట్స్ పక్కన పెట్టుకోండి. మళ్ళీ రేపు సెకండ్ పేజ్ మళ్ళీ సౌండ్ వచ్చిందా? మోనీ పిచ్చుక భర్త చనిపోయిన తరువాత తను ఇద్దరు పిల్లల్ని పెంచడానికి ఆమె చాలా కష్టపడుతుంది. అంత కష్టపడుతున్నా ఆమె పిల్లలకి కనీసం అవసరాలు సమయానికి తీరడం లేదు. అమ్మా, నాకు చెల్లికి స్కూల్ ఫీజు కట్టకపోతే స్కూల్కి రానివ్వనని చెప్పారమ్మా మా ప్రిన్సిపల్. లేదులే నాన్న, ఈవేళ అమ్మకి మోమోస్ డబ్బులు వస్తాయి, అవి రాగానే ముందు మీ స్కూల్ ఫీజే కడతాను. మరి ఇవాళ మేము స్కూల్కి వెళ్ళాలా వద్దా అమ్మా? స్కూల్కి వెళ్తే క్లాస్ బయట నిలబెడతారేమో. సరేలే, ఇవాళ మీరు ఇంట్లోనే ఉండండి, నేను పనికి వెళ్ళొస్తాను అంటూ తను పనిచేసే ఫుడ్ కోర్ట్కి బయలుదేరింది. దారి మధ్యలో తన ఫ్రెండ్ గ్రద్ద మోనీ పిచ్చుకకి ఎదురుపడి, ఏంటి మోనీ, నేను చెప్పిన విషయం గురించి ఏం ఆలోచించావు? ఆలోచించేది ఏమీ లేదు గ్రద్ద, నీకెప్పుడో చెప్పాను, మన ఫ్రెండ్స్ అయితే కావచ్చు కానీ ఇప్పుడు ఎవరి జీవితాలు వాళ్ళవి. అలాంటప్పుడు నీ కోసమని నేను పనిచేస్తున్న యజమానులని నష్టపరచలేను. ఏంటంటే క్యారెక్టర్కి తేడా పెట్టారు. ఏంటంటే మేడం, ఒక క్యారెక్టర్ మోనీ పిచ్చుకకు ఒకలాగా, రాఖీకి ఒకలాగా వాయిస్లో మోడిఫికేషన్ చేసుకొని బాగా చెప్పారు. మీకు వర్క్లు ఇస్తే మనకు లక్షలు వస్తాయి, మీకు 1000 వస్తాయి. ఆ రోజు వచ్చి కాంతిబాబు చేయన్నాడు కదా, ఆయనే తెలుసుకోండి ఫస్ట్ ఎవరించారు. గర్భవతి అవడంతోనే ప్రసాద్ అదృష్టం పండింది. ఆ బిడ్డ పుట్టేసరికి అతని ఆర్థిక కష్టాలన్నీ పోయాయి. వాళ్ళు సంతోషంగా ఉన్నారు. కానీ అదే సమయానికి తన అన్న వదిన మీద పంతంతో రగిలిపోతున్న జానకి పిచ్చిదానిలా అయిపోతూ పుట్టక పుట్టిన మగ బిడ్డని కూడా ద్వేషిస్తూ ఆమె ప్రాణాల మీదకి తెచ్చుకుంది. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో ఈ ఎపిసోడ్లో చూద్దాం. హాస్పిటల్లో బల్ల మీద కూర్చున్న ప్రసాద్ తమ బిడ్డను ఎత్తుకుని ఉన్నాడు. అప్పుడే అన్నదమ్ముళ్ళైన హరి, గిరి ఇద్దరు డాక్టర్ రూమ్ నుండి ప్రసాద్ దగ్గరకు వచ్చి నిల్చోగానే ప్రసాద్ కంగారు పడుతూ లేచి, రేపు సెకండ్ పేజ్ మేడం, పెన్సిల్ తోటి మీ పేరు మీరు రాసుకోండి. పెన్సిల్ అన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా ఒక కవర్లో పెట్టి పెన్సిల్ ఇవి మీ పేరు పైన రాయండి. నాకు సెకండ్ మీ పేరు రాసుకోండి. ఈ సిరీస్లో చేసిన మోసం వల్ల ప్రసాద్ జీవితంలో 2 విషయాలు జరిగాయి. ఒకటి
ఆమె చెప్పిన అబద్ధాల వల్ల అతనికి అమ్మా. అయిపోయిందా? అయిపోతే నెక్స్ట్ వీడియో స్టార్ట్ చేయాలి. వెళ్ళు. డీటెయిల్ రాసుకున్నారు సార్? సెకండ్ పేజ్ రేపు మళ్ళీ రాగానే రామని ఒక పక్కన పెట్టి రేపు వెనస్డే కదా హాలిడే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ పేజ్ వేరే వీడియో చేద్దాం. దాన్ని పెట్టేసి ఆ పక్కన పెట్టు. కలిపి ఏమైపో వాయిస్ ఓవర్ అని చెప్పి ఏం లేదు మామూలుగా ఆస్తి పంపకాలు క్యారెక్టర్ తెలియదు చెప్పండి డైరెక్ట్ వాయిస్ ఓవర్ క్యారెక్టర్స్లో జరుగుతుంది మార్చి శివని అనన్య యా. క్రితం ఎపిసోడ్లో అటు పుట్టింటికి ఇటు అత్తింటి బంధువులకి దూరమైన పుష్ప తన భర్తకి కూడా దూరం అవ్వాల్సి వచ్చింది. అలాంటి పుష్పని తన ఇంట్లో జీతం లేని పని మనిషిని చేసుకోవాలనుకున్న ఆడబిడ్డ జానకి దుర్మార్గపు ఆలోచనని చూసాం. చివరిగా పుష్పకి ఆశ్రయం ఇచ్చిన విశ్వం అకస్మాత్ మరణం తర్వాత అతని భార్య పుష్ప మీద నష్టజాతకురాలు అనే నింద వేసి ఇంట్లో నుండి పంపేసింది. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో ఈ ఎపిసోడ్లో చూద్దాం. ప్రాణ స్నేహితుడు అంత్యక్రియల తర్వాత ప్రసాద్ తన భార్య పుష్పాని తీసుకుని గుజరాత్ వెళ్ళిపోవడానికి రైల్వే స్టేషన్లో ఉండగా జానకి అక్కడికి వచ్చింది. ఏం చేసావంటే స్పీడ్గా చదివేశావు. స్పీడ్గా చదివావు. అసలు క్యారెక్టర్స్ కానీ ఏ కనపడలేదు. అది వాయిస్ వాయిస్ ఓవర్ అని అంత స్పీడ్గా చదవకూడదు కదా. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఓకే అది ఓకే. ఇంకేమట్లేదు. సేవ్ చేసేసి లేదు క్యారెక్టర్స్ దీనిలో ఇంకా ఉందా? ఉంది సరే. అంటే చదువు. టేక్ 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 స్లోగా చదువు. స్పీడ్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఓకే సార్. బ్రాహ్మణి ఇప్పుడు నువ్వు చాలా ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే వర్క్లు పెరుగుతున్నప్పుడు హడావిడి ఉంటుంది. ఇదే మన మేనేజ్మెంట్ అయిపోతుంది. స్టూడియోలో కూడా చిన్న ఉంటారు. 100-200 మంది తిరుగుతూ ఉంటారు. చిన్నన్నయ్య నన్ను క్షమించరా. నేను చేసింది నిజంగా పెద్ద తప్పే. అందుకే నా తప్పుని సరిదిద్దుకోవటం కోసం రిపీట్. క్యారెక్టర్ని క్యారెక్టర్ లాగా మాట్లాడు, వాయిస్ ఓవర్లో చెప్పద్దు. చిన్నన్నయ్య నన్ను క్షమించరా. నేను చేసింది నిజంగా పెద్ద తప్పే. అందుకే నా తప్పుని సరిదిద్దుకోవటం కోసం నువ్వు వచ్చే వరకు వదిన్ని నా దగ్గర ఉండమన్నాను. కానీ విశ్వమన్నయ్య నా మాట వినలేదు. ఇప్పుడు అనుకోకుండా విశ్వమన్నయ్యకి ఇలా అయ్యింది. సరే ఇప్పటికైనా వదిన్ని నా దగ్గరికి పంపించరా. నువ్వు ఫైనాన్షియల్గా బాగా సెటిల్ అయ్యాకే వదిన్ని తీసుకెళ్ళు. లేదులే చెల్లి. విశ్వాన్ని అలా చూసిన తర్వాత నేను ఇప్పుడు అక్కడ ఒంటరిగా ఉంటే నాకు పిచ్చెక్కిపోతుంది. చిన్నప్పటి నుండి నాకంటూ ఉన్న స్నేహితుడు వాడొక్కడే. అలాంటి వాడికి ఇలా అవ్వటం రిపీట్. లేదులే చెల్లి. విశ్వాన్ని ఇలా చూసిన తర్వాత నేను ఇప్పుడు అక్కడ ఒంటరిగా ఉంటే నాకు పిచ్చెక్కిపోతుంది. చిన్నప్పటి నుండి నాకంటూ ఉన్న స్నేహితుడు వాడొక్కడే. అలాంటి వాడికి ఇలా అవ్వటం నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను. రిపీట్. అలాంటి వాడికి ఇలా అవ్వటం నేను తీసుకోలేకపోతున్నాను. నువ్వు నీ తప్పు తెలుసుకున్నావుగా, మాకు అది చాలు. మేము మరొకసారి వస్తాము. అలా కాదురా అన్నయ్య. నేనేదో తప్పు చేశానని గిల్ట్గా అనిపిస్తోంది. అంతేకాకుండా మరో విషయం ఉంది. ఇన్ని సంవత్సరాలకి నేను తల్లిని కాబోతున్నాను. అందుకే ఆ ఆనందాన్ని వదిన్తో పంచుకోవడానికి ఒక 2 రోజులైనా వదిన్ని మా ఇంటికి పంపించరా. ఆ తర్వాత మీ బావే తీసుకొచ్చి వదిన్ని నీకు అప్పచెప్తారు.
లో క్రితం ఎపిసోడ్లో పుష్ప గర్భవతి అవడం చిన్న ఎపిసోడ్లో అటు పుట్టింటికి ఇటు అత్తింటి బంధువులకి దూరమైన పుష్ప తన భర్తకి కూడా దూరం అవ్వాల్సి వచ్చింది. అయిపోయిందా? అలాంటి పుష్పాని తన ఆ, ఇంట్లో ఇది క్లోజ్ చేసి. జీవితం ఇప్పుడు ఉమెన్స్ కింగ్ ఒకటి ప్రోమో తీసాడు కదా శ్రవణ్. ఇప్పుడు ఇందిరా గారు చదివింది కాకుండా ఇంకొకటి చెయ్యి, సెషన్ చెయ్యి. పేరు రాసుకొని ఆ కవర్లో పెట్టేసి ఎక్కడ ఉందో సెకండ్ పేపర్ ఇప్పుడు తీసాడు కదా శ్రవణ్. ఉమెన్స్ కింగ్ లో కాపీ చేశాడు చూడమ్మా. ఒక్కటే చేశాడా ఇంద్రప్రియ గారు చెప్పేది సెషన్ చేయడానికి రాదా ఈ అమ్మాయికి? చేస్తాను వీడియోలు ఎక్కడ ఉన్నాయి చూడమ్మా. నువ్వు బ్యాక్ రావాలి. అట్లా రాదు, క్యాన్సిల్ పెట్టాలి కింద 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 రా. అప్పుడు ఇప్పుడు ఉమెన్స్ కింగ్ వీడియోస్ ఫోటో ఎందుకు పెట్టాడు? వీడియోలో ఓపెన్ చేయి. అది కాదు, ఇది ఇది దానికి ఇది దానికి సపరేట్ ఫోల్డర్ పెట్టు. మా 20255 MP4 ఉందా? సపరేట్ ఫోల్డర్ పెట్టు దానికి. ఇప్పుడు ఇంకో సపరేట్ ఫోల్డర్ పెట్టు. ప్రోమోన్ పెట్టు. ప్రోమోన్ పెట్టు. దీన్ని నాకు సపరేట్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ప్రోమోన్ పెట్టు. అది కింద కొట్టు. ఆ వీడియో దాన్ని తీసి రైట్ సైడ్ లేయమ్మా. ఇప్పుడు సెషన్ ఫైల్ కొత్త తీసుకో. కొన్నిసార్లు వచ్చింది బ్యాక్ ఇది ఫ్రేమ్ కింద పెట్టి ఇక్కడ హైట్లో ఉంది. రోడ్ చూసినప్పుడు పెట్టుకున్నట్టు ఇవ్వండి. ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి హైట్లో ఉంటుంది. ఒకసారి చూసుకోవాలి. ఇక్కడ ఇలా ఉందనుకో అప్పుడు నువ్వు ఎంత కొట్టినా అది లోపలే ఉంటుంది. మనం కూడా తొందరగా వర్క్ తీసుకోవాలి. ప్రోమో అని పెట్టు. ప్రోమో సేవ్ యాజ్ ఆ వీడియోస్ కొట్టు. ఎక్కడ ఉంది వీడియో? ఇందులో ఉంది. వీడియో ప్రోమో ప్రోమో ఆ పైన 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 సేవ్ యాజ్ దగ్గర ప్రోమో అని కొట్టు. ఏంటో క్యారెక్టర్ ఉందిగా ఫోమా కొట్టవే ప్రోమో ప్రోమో వాయిస్ ఓవర్లో మళ్ళీ ఓపెన్ పెట్టాలి కదా. రైట్ తీసుకో. టీ నొక్కాలి. సెషన్ ఒకటి తీసుకో. చాలు. సెషన్ తీసుకో. ట్రాక్ ఎట్లా ప్రిపేర్ చేస్తావు? ట్రాక్ 4 ట్రాక్ ఇక్కడ ఇన్1 ఉంది కదా, అన్ని ఇన్1లో ఉంటాయి. అన్ని వాల్యూ పెంచు. పెంచు.
పెట్టారు మళ్ళీ. ఆడియో 3 ట్రైనింగ్ వాళ్ళన్నా మనం స్టూడెంట్స్ ఎవరు ఉన్నారు వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు స్టూడెంట్స్ మనం అడిగే క్వశ్చన్ అట్లే ఉంది. టైం బార్ ఆ లైట్ ఆన్ చేయండి. ఆ లైట్ ఆన్ చేయండి. ఇది కాదు లైట్. మీరు రెండు ఎందుకు వేసుకున్నారు? ఈ డోర్ వేసేసి సరే. టైం బిగ్ కౌంటర్ రాసుకోవాలి బుక్ లో నువ్వు రాసుకోవాలి. ఎక్కడ ఉంది? స్క్రీన్ మీద ఎవరు చేతులు పెట్టకండి. దాని కింది కను ఇక్కడ పట్టుకో. ఇక్కడ పట్టుకో కింద ఇక్కడ చిన్నది ఇక్కడ పట్టుకో. చిన్నది దాని కింది కను బస్ కలిపాను. కాపీ రైట్ పడుతుంది. గ్రేట్ రూమ్ చూడండి. రెండయ్యా వాళ్ళకి బొట్టు రండి లోపల రండి. చూడండి రూమ్ ముందు ముందు నొక్కండి. లీడ్ తీసుకో. ముందుకో లెఫ్ట్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఇంకా ఎల్లు అక్కడ ప్లేన్ అక్కడ ఎవరు బ్రాహ్మణి ఫిక్స్ కదా ఇంకా ఫైన్ కాదు కదా. అవుతుందా ఏ ప్రాబ్లం అంటే ఇప్పుడు నేను మీరు వాచ్ తీసుకోవాలి కదా. ఎవరు తీసుకోవాలి? ఒక్క నిమిషం సబ్జెక్ట్ చెప్పండి. వీళ్ళకు స్పెషల్ ట్రైనింగ్ మళ్ళీ ఎక్సర్సైజ్ కావాలి కదా.
కాలేజ్లో ఫ్రెండ్స్ చాలా కాలేజ్లో ఉండకూడదు అంటే నాకు నార్మల్ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉన్నారు కాలేజ్లో. అంటే ఐదేళ్ళు ఒకటి ఇక్కడ ఇప్పుడు మీరు అందరూ ఇవ్వాలా క్యారెక్టర్ వాళ్ళు ఆ ఎఫెక్ట్తో సహా ఎపిసోడ్
ఆ ఫైల్ కూడా సెషన్ చేసుకుని వచ్చారు అది ఇందులో కాదు అందులో ఇందాక మేనేజ్మెంట్ వాయిస్ దాంట్లో చెప్పండి కంట్రోల్ ఇప్పుడేమో ఇక్కడేమో మాటలు బ్రేక్ అవ్వ ఇప్పుడు అక్కడేమో బ్రేక్ అవుతుంది. లోపలికి దిగు బ్రేక్ అవుతుంది పర్ఫెక్ట్ ఏం కాదు మేడం. అందులో పైనుంచి వాళ్ళ దేవుడు మనసులో ఉన్నదే చెప్తున్నాడు. ఇవన్నీ రావాలంటే మీకు చేయాలి ఏమేమో ఏదైనా బరువు సేమ్ నిన్న ఒక బండి మీద చూసాను అట్లనే ఉన్నాడు వాడు. లేదు లేదు అది ఏం చేయాలి మరి డాన్స్ తెలుసు తెలుసా దాంట్లో ఎందుకు అంత కర్రీ చూపించింది అది బాగానే ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు నాకైతే కూడా నవ్వలు చూపించారు వాళ్ళు అలాగే ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇదంతా బాగానే ఉన్నారు అవును అక్కడ ఆ ఏరియా వాళ్ళని పిలిచడానికి అంత ఈ అక్క కూడా బాగానే ఉంది అంటే వాళ్ళు నల్లగా ఉంటారు గిఫ్ట్ అక్క ఉండే అదే కదా అక్క కూడా బాగానే ననిష్కనే కదా ఉందిగా న్యావీ మన ప్లేస్ బయట 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 కూడా చూపించారు. రియల్ హెయిర్స్ అయితే ఇవన్నీ రియల్ మేడం అక్కడ అది. అది అల్లి అంటే వాళ్ళు పెట్టించారంట వాళ్ళ హెయిర్స్ అంటే ఎక్కువ నీట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అలా లేదు చిన్న చిన్నగా అల్లుతారు అల్లేసి అల్లేసుకుంటారు అది నార్మల్గా అలా అనుష్క క్యారెక్టర్ వాళ్ళ డాన్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంది వాళ్ళే బాగుంటున్నారు ఇంటికి తప్పు అది కూడా వెరైటీ ఎక్కువ ఇస్తారు కదా మూమెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి వాళ్ళ బాడీ చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది అదే ఆవు మన వాయిస్ అనేది బయటపడే దేంట్లో తెలుసు క్యారెక్టర్స్ లో పడదు ఫైట్స్ లో క్రౌడ్ లో ఓపెన్ అవుతుంది మామూలుగా ఆడదు ఇంకా ఇంకా ఇన్నిసారి ఇక్కడ చెప్తున్నాను కదా ఇంతకన్నా మేము మూవీలో చూసాము ఇంకొంచెం అంటారు తగ్గించమంటారు అప్పుడే తగ్గించుకుంటారు వాళ్ళు మర్మరింగ్ అంటారు వాళ్ళు కొంచెం పెంచు అంటారు క్రౌడ్ లోనే ఎన్ని దేవి గుర్తు తీసుకుంటారు ఇప్పటికి 4 మూవీస్ పెన్షన్ అంటారు ఇంకొంచెం గట్టిగా మాట్లాడుకుంటారు నడవండి నడుస్తూ కూడా మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు బ్రాహ్మణి బ్రాహ్మణి ఇప్పుడు క్యారెక్టర్ బ్రాహ్మణి ఏంటంటే మాకు మేము డబ్బింగ్ స్టూడియోలో పెట్టుకుంటాం. ఆ పర్పస్లో మేనేజ్మెంట్ మరి ఒక స్టూడియో పర్పస్ నడుస్తూ ఉంది బ్యాక్ సైడ్. కాబట్టి ఇప్పుడు నన్నిష్క క్యారెక్టర్ మల్లీశ్వర్ షిఫ్ట్ నువ్వు ఆ క్యారెక్టర్ ఏది అమ్మాయి అది సైడ్ అర్థమైందా? మామయ్యతో మాట్లాడాను ఇది కాన్సెప్ట్ వేరే మాది స్టూడియోస్ మేనేజ్మెంట్ చాలా కథలు ఉన్నాయి అందుకని ఆయన వద్దంటారు. అక్కడ స్టూడియో పెద్ద ప్లానింగ్ ఉంది అది వీళ్ళకి ఎవరికి అన్ని చెప్పుకోవాలి కదా మనము పెద్ద ప్లానింగ్ ఉన్నప్పుడు
బ్యాంకింగ్స్, మేనేజ్మెంట్ ఇప్పుడే ఏం లేనప్పుడు ఇంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు అన్ని వస్తే ఎంతమంది వస్తారో మీరే ఆలోచించాలి. కాబట్టి అక్కడ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లు కొన్ని అమ్మాయికి అలవాటు చేయాలి. దీని మీద కాదు. ఇప్పుడు అది అటువైపు వెళ్ళినప్పుడు అది వేరే ప్లానింగ్స్ ఉన్నాయి. సినిమాలు అవన్నీ మీరు అన్ని చెప్పలేదు బిజినెస్ కాబట్టి అమ్మాయిని దాన్ని ఫిక్స్ చేసేయాలి. ఇప్పుడు నువ్వు ఇది ఏం చేయాలి, జస్ట్ వీళ్ళందరూ మేనేజ్మెంట్, ఓకేనా? కాబట్టి నువ్వు ఆ క్యారెక్టర్కి దీపికా మేడంతో మాట్లాడి ఫైనల్ చేసి దీపికా మేడం మల్లీశ్వర్ గారికి ఒకసారి ఫోన్ చేసి మనీష్ గారు ఫైనల్ చేయండి. ఆ స్టేటస్ పెట్టండి చెప్పండి, ఓకేనా? మీదే గుర్తుపెట్టుకోండి. స్టూడియోలు రెడీ అవుతున్నాయి. మీరు ఏం చేస్తారో చేయాలి. నా షో లాగవు, దేని పని దానికి జరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ అకాడమీ పరంగా చేస్తూనే ఉండదు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఎవరు మల్లీశ్వర్ మనీష్ గారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెళ్ళి ఆ ఎఫెక్ట్ అమ్మాయి ఎట్లా చేస్తుంది? నవేన్ కెమెరా ఆన్లోనే ఉందా? ఆఫ్ చేయలేదుగా. జస్ట్ టచ్ చేస్తే ఆగిపోతాడు. ఆన్లోనే ఉంది సార్ ఆల్రెడీ. రెడీ 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 ఆన్లోనే ఉంది. డోర్ వేసుకో డోర్ వేసుకో డోర్ వేసుకో. బ్రీత్ ఇవ్వు. కరెక్ట్గా గాలి మైక్ మీద ఉంచుతూ ఉన్నాం. ఓకే సార్. కొంచెం ముందు నుంచి కొద్దిగా అంతే ఉంది లీడ్. ఓకే. అంత లేదు ఫస్ట్ అంతే. ఓకే ఓకే సార్. ఫస్ట్ హూ, తర్వాత డోర్ ఓపెన్ చేయి. అది అంటే ఫస్ట్ వదిలే. ఏమన్నది? అది రావాలి. ఓకే ఓకే ఇన్నేసి ట్రాక్ సైడ్స్ కట్ చేసి దాని మీద అదే అది డోర్ ఎక్కడ నెక్స్ట్ అక్కడ డైలాగ్ ప్లే. అమ్మాయి వాయిస్ ఓవర్ అలవాటు ఫస్ట్గా డబ్బింగ్ అంటే అంతే. డబ్బింగ్ అంటే టేక్. డబ్బింగ్ అంటే లిప్సింగ్ తర్వాత ఎందుకు నాకు తెలియదు కదా. డబ్బింగ్ అంటే ఓకే ఆడియో ఆర్ఆర్తో పెట్టు. అమ్మా కర్సర్ ముందు నుంచి పెట్టు. స్టార్టింగ్ లో అక్కడి నుంచి పెట్టు. ఇంకా 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 అక్కడి నుంచి ప్లే. డబ్బింగ్ అంటే అదే ఒకసారి నాయిస్ వచ్చింది మనం. ఇది ఓపెన్ అది కూడా క్లోజ్ చేసేయాలి. క్లోజ్ చేసుకుంటే నాయిస్ బాగా చెప్పావు. అది ఒకసారి డబ్బింగ్ అంటే ఓకే. కర్సర్ అక్కడ పైన ట్రాక్ డబ్బింగ్ అంటే ఓకే నాకు చూసుకోవద్దా లిప్సింగ్ అయిందో లేదా? టమాటో కలుపు. డబ్బింగ్ అంటే స్మైల్ కూడా ఇవ్వనా సార్? డబ్బింగ్ అంటే ఇంకొకసారి ఆ. ఒక పని చేయి. డబ్బింగ్ అంటే కాకుండా సార్ డబ్బింగ్ అంత ఈజీ కాదు. ఓకే. డబ్బింగ్ అంత ఈజీ కాదు. ఓకే
డబ్బింగ్ అంత ఈజీ కాదు. డబ్బింగ్ అంత ఈజీ కాదు. ఓకే మళ్ళీ ఇప్పుడు నోరు ఓపెన్ లేకుండా అని రావాలి. సార్. అంత ఈజీ కాదు. అంతొద్దు, ఓకే. బ్రీత్ తో రావాలి. ఈజీ కాదు. ఓకే అంతే చాలు. డబ్బింగ్ అంత ఈజీ కాదు. ఓకే తర్వాత ఇక్కడ ఈ పేజ్ మీద సార్. ఇక్కడ ఏం వదిలే కంప్లీట్ ఇక్కడ నలిష్ ఏమైనా వెళ్ళండి, మీకు బయటకు అమ్మా. మీకు ఆరాధన పేజ్ స్టార్టింగ్. డబ్బింగ్ అంత ఈజీ కాదు. అప్లై ఆ తర్వాత చాలా మాడ్యులేషన్స్ ఉంటాయి మీ క్యారెక్టర్ మీద. డోంట్ లాక్. చాలా మాడ్యులేషన్స్ ఉంటాయి కరెక్ట్ మీ దాని మీద. యా, చాలా మాడ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. సింపుల్ చెప్తున్నారు, చాలా మాడ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. రెడీ? చాలా మాడ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. చాలా మాడ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు వాళ్ళ ప్రోమోస్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు చేయబోతున్న ప్రోమోస్ మనం చేస్తున్నాం. డబ్బింగ్ అంత ఈజీ కాదు. చాలా మాడ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే అక్కడ తర్వాత ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది కదా అనేది రావాలి. ఇవ్వండి చెప్పండి ఒకసారి. జిమ్ చేస్తారు కదా, ఎస్. మరి ఎందుకు మార్చులకి డబ్బులు మాడ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. అది అనండి రావట్లేదండి. అది చెప్పు. ఆమె చెప్పు మేడం చెప్పేవాళ్ళు కావాలి. ఈ ట్రాన్స్లేటర్స్ ఎక్కువైపోయారు. ఒకసారి ముందర చెప్పే ఎఫెక్ట్ మేడం చెప్పు. మేడం ఇది లిఫ్ట్ చేస్తున్నట్టు కిందకి చెప్పండి. టేక్ డోర్ వేసుకో. కూర్చోలే ఇంత లాగ్ పట్టుకో అంతే. మాడ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. అక్కడ పెట్టి చాలా మాడ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. కొద్దిగా లెఫ్ట్ చూపు. ఇది ఆరాధన. డబ్బింగ్ అంత ఈజీ కాదు. చాలా మాడ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే ఆ ఉజ్వల ఇప్పుడు నీ క్యారెక్టర్ నిన్నే వరించింది. ఇంకొకసారి అక్కడ ఇగో లిప్ సింక్ లో కూడా చెప్పాలి. లిప్ సింక్ లో కూడా లిప్ సింక్ లో కూడా చెప్పాలి. రెడీ మ్యామ్. లిప్ సింక్ లో కూడా చెప్పాలి. లిప్ సింక్ లో కూడా చెప్పాలి. లిప్ సింక్ లో కూడా చెప్పాలి. డబ్బింగ్ అంత ఈజీ కాదు. చాలా మాడ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. లిప్ సింక్ లో కూడా చెప్పాలి. ఒకసారి చూసిరా ఇది వీళ్ళ వాల్యూమ్ మెన్షన్ అది కాదు వాల్యూమ్ బటన్ ట్రాక్ వాయిస్ కొద్ది కింద పెంచు. కొద్ది కింద వాల్యూమ్ పెంచు. అది పెంచు. ఏది కింది అది పైదా
ఇది ఒకసారి పేజీ చూడండి, మళ్ళీ ఆర్ఆర్తో పేజీ. డబ్బింగ్ అంత ఈజీ కాదు, చాలా మాడ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. మ్యూజిక్లో కూడా చెప్పాలి. అక్కడ అమ్మాయి ఎఫెక్ట్ ఎట్లా ఇస్తావు? గట్టిగా కూడా చెప్పాలి. గుడ్, నైస్. దీనికి సినిమాలకు కొద్దిగా ప్రిపరేషన్ ఉంటుంది, వాళ్ళు కష్టపడతారు. డబ్బింగ్ అంత ఈజీ కాదు, చాలా మాడ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. మ్యూజిక్లో కూడా చెప్పాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఈ అమ్మాయి కదా ఏమన్నా అనాలి అక్కడ. చెప్తారా ఇంద్ర గారు? అనండి, చెప్పండి గట్టిగా. మీరు ఏం అసలు టమాటాలు మోసినట్టుంది. రెడీ? ఒకసారి ఎఫెక్ట్ చెప్పండి. టేక్ వేసుకోండి. అక్కడే మీ క్యారెక్టర్ మీద అండి. అనన్య చెప్పిన దాని తర్వాత వచ్చిన దానికి ఆమె హెడ్ నోడ్ కిందికి దించింది కదా, ఇక్కడ రావాలి. ఓకే. ఇక్కడ బాల్ కింద కంటుంది కదా, ఒకసారి చూస్తారా బాల్ ను? ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ డౌన్. యా దేర్. ఆ 25 లీటర్స్ బాటిల్ చేతిలో పెడతాం మనం తెచ్చి. టేక్ రెడీ? టేక్. అనన్య నువ్వు చెప్తాను ఎఫెక్ట్. This one, sir. No, the ball. Yes, sir. Okay. నువ్వు ఎఫెక్ట్ నువ్వు వినాలా? Okay, వేరే sir. తర్వాత ఎఫెక్ట్ Okay, చేస్తాను. okay. థాంక్యూ. రెడీ? Yeah. ఏయ్ మొత్తం తుఫాను మైక్ ముందు ఎవరో గప్పు గప్పే చేస్తున్నారు మైక్ అంతా. సైడ్ గో. Okay, sir. కరెక్ట్ ఆ ఫేస్ మీద ఇవ్వండి. Okay, sir. ఎవరికి ఏ ఎవరు? పర్సన్ నేను అంటుంది మేడం ఇవ్వట్లేదు కదా ఎఫెక్ట్, నువ్వు ఇవ్వని చెప్తున్నా. తల ఉంచుకుంటే నేనే ఇస్తున్నాను, sir. తల ఉంచుకుంటే ఉజ్వల నీకు అర్థమైందా? నేను చెప్పాను. నువ్వు చెప్పేసి ఉజ్వల సెకండ్ చెప్పి చెప్పాలి. ఓకే. ఓకే. చేసే పర్సన్ కి చెప్తున్నారు వీళ్ళు. ఆ తర్వాత ఇంకొక అమ్మాయి పక్కన అనన్య ఎఫెక్ట్ ఇచ్చేసి మేడం ఆ మేడం ఎఫెక్ట్స్ నేర్చుకోవాలి మీరు. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ లిఫ్ట్ ది. చెప్పు ఇంకా టేక్. సార్ ఇది ఊగుతుంది. ఏది ఊగేది? మైక్ ఇది అటు ఇటు ఊగుతుంది. ఇది దాని ఎవడేం చేయాలి, ఎక్కడైనా ఊగుతుంది. అది ఇటు పడిపోతుంది. అంటే చెప్పు ఎట్లా ఊగుతుంది చెప్పు. కార్సర్ ఇలా పడిపోయింది. ఎడబడింది. ఇట్స్ ఓకే, ఐ సెట్ ఇట్ బ్యాక్. సెట్ చేశారు కదా, దానికి ఎందుకు అన్నారు? ముందుకు తల ముందుకు పెట్టు. ఓకే. తల ఇలా వంచండి. వంచమ్మాయి వంచు. కాలు కాదు తల. రెడీ? ఓకే, నైస్. తర్వాత ఎవరు? అంజనా గారు. ఈ అమ్మాయికి డైలాగ్ ఏంటి? ప్లే చేయి. ఒకసారి ప్లే చేయి. అక్కడ నవ్వుకుంటా అనన్య. మెమొరీ నవ్వుకుంటా. మెమొరీ పవర్ కూడా చాలా ఉండాలి. మెమరీ పవర్ కూడా చాలా ఉండాలి. రెడీ? మెమరీ పవర్ కూడా చాలా ఉండాలి. మెమరీ పవర్ కూడా చాలా ఉండాలి. కొద్ది వాల్యూమ్ తగ్గించు. రైట్, ఫస్ట్ ప్లే.
మెమరీ పవర్ కూడా చాలా ఉండాలి. ఒకసారి ఆడియోతో ప్లే చేయి. మాడ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ నుంచి డబ్బింగ్ అంత ఈజీ కాదు. చాలా మాడ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. సింక్ లో కూడా చెప్పాలి. మెమరీ పవర్ కూడా చాలా ఉండాలి. ఓకే. రోల్ అయింది ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి కూడా వచ్చింది కదా, ఇచ్చేసి అమ్మాయి రెడీ మ్యామ్. కూడా చాలా ఉండాలి. ఒకసారి రెడీ మ్యామ్. పవర్ కూడా చాలా ఉండాలి. తర్వాత అనన్య మళ్ళీ అమ్మాయి గట్టిగా ఇంకా నేను అది టేక్ ఈ అమ్మాయి ఓకే సార్. ఇది కాదు, ఇది అయిపోయింది. ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇంకా ఇంకా ఓకే సార్. టేక్ చాలా ఉండాలి. ఓకే. అక్కడ అబ్బాయి ఎఫెక్టివ్ మాస్క్ పెట్టు. ఆయన ఎఫెక్టివ్ అబ్బాయి అక్కడ ఒకసారి ఆ పక్కన వాడు చెప్తున్నాడు కదా బ్లాక్ షర్ట్. కమాన్ కమాన్ కమాన్. ఓకే రెడీ. కమాన్ కమాన్. కమాన్ కమాన్. ఓకే ఓకే మైక్ పెట్టుకెళ్ళి. ఓకే సార్. రెడీ మ్యామ్. కమాన్ కమాన్. పక్కన వాడు తప్పు ఉంటాడు కదా వాడు. సార్ అది అదొక ఎఫెక్టివ్. రెడీ మేడం. ఇది ముందు పెట్టారు. ఆ తప్పించుకుంటాడు. ఓకే సార్. వాడు మూతి గడ్డ పెట్టుకో మాస్క్ పెట్టుకున్నాడు. ఓకే సార్. ఓకే. మూవ్ గారు. అది టేక్. ఓకే సార్. రెడీ మేడం. ఓకే. ఇక్కడ ఆర్ఆర్ సబ్జెక్ట్ ఇది రూల్ ట్రాక్ చేయి. ఇది కూడా వాల్యూ పెట్టి ఒకసారి డబ్బింగ్ అంత ఈజీ కాదు. మొత్తం వాల్యూ పెట్టి స్పీకర్ వాల్యూ రైట్. డబ్బింగ్ అంత ఈజీ కాదు. డబ్బింగ్ అంత ఈజీ కాదు. చాలా మాడ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. సింక్ లో కూడా చెప్పాలి. మెమరీ పవర్ కూడా చాలా ఉండాలి. కమాన్ కమాన్. ఓకే. తర్వాత అమ్మాయి వస్తుంది కదా, చూసా ఇటు రండి ఒకసారి. మేడం ఒకసారి ఇటు వచ్చి చూడండి. యువర్ టాలెంట్ మై టాలెంట్. నేను ఏదైనా వాడుకుంటాను. ఇటు రండి. ఇప్పుడు విజువల్ చూడండి. ప్లే ప్లే. డబ్బింగ్ అంత ఈజీ కాదు. చాలా మాడ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. సింక్ లో కూడా చెప్పాలి. మెమరీ పవర్ కూడా చాలా ఉండాలి. కమాన్ కమాన్. ఎట్లుంది? సార్. నాకే గ్రేట్ గా వస్తుంది. క్రియేటర్ అసలు అంత బాగా కాబట్టి మాకు యూనివర్సిటీస్ గోల్డ్ మెడల్ ఊరికే ఇవ్వరు. గుర్తుపెట్టుకోండి. 2006లో గోల్డ్ మెడల్ అనేది అంత ఈజీగా ఇవ్వరు. మాకు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి మీకు మధ్యలో ఏదో సింపుల్గా మాట్లాడచ్చు, సింపుల్గా ఉండొచ్చు. కాకపోతే మా విలువ మీకు తెలియకపోయినా సినిమా ఇండస్ట్రీలో అల్టిమేట్ టాలెంట్ అసలు బాగా తెలుస్తుంది. ఒకసారి డీప్గా మేడం ఒకసారి రండి, ఆయన కూడా వెతుకురండి. హౌ మేడం ఎలా ఉంది అవుట్పుట్? మీకు సాటిస్ఫై లేదు? టూ గుడ్. ఇదంతా చేసిన తర్వాత చాలా ఉంది. ముందు చేయాలి. రండి మేడం ఒకసారి రండి. క్యారెక్టర్స్కి వీళ్ళవే గొంతుల్లో ఉన్నాయి నిజంగా కదా. ఒకసారి వినండి. అంటే అప్లై. డబ్బింగ్ అంత ఈజీ కాదు. మేడం
వినండి ఒకసారి ప్లే. డబ్బింగ్ అంత ఈజీ కాదు. చాలా మాడ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. మ్యూజిక్లో కూడా చెప్పాలి. మెమరీ పవర్ కూడా చాలా ఉండాలి. కమాన్ కమాన్ మేడం అర్థం కాదు. వినండి. మనోళ్ళు చెప్పారు ఇది వాళ్ళ దానికి ఎఫెక్ట్స్ అక్కడ అమ్మాయి కింది నుంచి పైకి వచ్చింది. మేడం ఇవ్వలేదేమో, నువ్వు వెళ్ళు. మీరు వెళ్ళండి, మీ క్యారెక్టర్ మీరు చూసుకోండి. కింది నుంచి ఇదిగో, ఇదిగో. ప్లే ఒకసారి ప్లే. ఫినిష్ చేయాలి. ప్లే. కమాన్ కమాన్ ఇగో ఇగో ఇట్లా పెట్టుకో. ఇగో ఇక్కడ నుంచి మేడం మీరే మీరే మీ యాక్షన్ మీరే చెప్పాల్సింది. మీరు ఇప్పుడు తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎందుకంటే రావాలి. అది టెక్ మైక్ వెనుకలుండి. ఓకే సార్. మేడం తర్వాత మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ మీరే చెప్పాలి అవి. టెక్ రెడీ మ్యామ్. కమాన్ కమాన్ ఒకసారి మళ్ళీ. మైక్ మీరు కుదరదు చేసిన ఓకే సార్ మళ్ళీ. మైక్ ఎఫెక్ట్ ఉన్నప్పుడు మైక్ ఇలా ఉంటుంది. ఇలా చెప్పాలి. టెక్ ఒకసారి మళ్ళీ సారీ. అను టెక్ వచ్చింది. ఇగో ఒకటే నాకు కదిలితే రాదు. ఇట్లా పెట్టుకో. ఇట్లా. టెక్ ఓకే. తర్వాత ఈ అమ్మాయి కూడా ఎఫెక్ట్ ఇచ్చి ఓకే సార్. అలానే వెళ్ళు. నెక్స్ట్ అమ్మాయి. ఇప్పుడు వాళ్ళు అట్లా పెట్టుకున్నారు కదా, మనం ఇట్లా పెట్టుకోవాలి. జస్ట్ కింది నుంచి వస్తుంది కదా అమ్మాయి. టెక్ 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 టెక్. గాలి వదలాలి. టెక్ రావట్లే. ముసలా చెప్పేసి ముసలా చెప్పి ఓకే సార్. ప్రాక్టీస్ లేదు అనన్య. ఓకే మేడం వెళ్ళండి. అక్కడ ఏముందో మేడం ఉన్నా. అవును. నెక్స్ట్ అది కింద వేసి అనన్య మధ్య క్లాసెస్ హాలిడే ఇచ్చింది కాబట్టి నీకు ప్రాక్టీస్ లోపం ఉంది. అందుకే క్లాసెస్ రెగ్యులర్ రమ్మని చెప్తాను. ప్లే 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 ప్లే. ఒకసారి ప్లే. అక్కడ యంగ్ టాలెంటర్స్కి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. మేడం మీరే. యంగ్ టాలెంటర్స్కి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. రెడీ టేక్. రెడీ యా. యంగ్ టాలెంటర్స్ వెళ్ళిపోతుంది. యంగ్ టాలెంటర్స్కి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. యంగ్ టాలెంటర్స్కి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. యంగ్ టాలెంటర్స్కి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. డౌట్ వస్తుంది. యంగ్ టాలెంటర్స్కి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. టేక్ మీరు ఎక్కడ చెప్పండి. యంగ్ టాలెంటర్స్కి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. అదే చెప్పండి. టేక్. యంగ్ టాలెంటర్స్కి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. సింగ్ చేయండి. యంగ్ టాలెంటర్స్కి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. కొద్దిగా లెఫ్ట్ పెట్టు. అది ముందర తోక కట్టి అట్లా పెట్టు. యంగ్ టాలెంటర్స్కి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఒకసారి ముందు నుంచి ఆర్ఆర్ పెట్టు. కింద మీట్ ఉంది. డైలాగ్స్ మీట్ ఉన్నాయి. ప్లే. డబ్బింగ్ అంత ఈజీ కాదు. చాలా మాడ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. మ్యూజిక్లో కూడా చెప్పాలి. మెమరీ పవర్ కూడా చాలా ఉండాలి. కమాన్ కమాన్ యంగ్ టాలెంటర్స్కి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. అదే డౌట్ ఉంది. డౌట్ వస్తుంది మీరు ఒక్కడితే. ఓ యంగ్ టాలెంట్ తీసేసి టాలెంటర్స్కి చాలా టాలెంటర్స్కి అవకాశాలు ఉన్నాయి. అవకాశాలు ఎక్కువ. టాలెంట్ ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చు.
టాలెంట్ ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చు. టాలెంట్ ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చు. 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 టాలెంట్ ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చు. పట్టి పట్టి చెప్తున్నారు. టాలెంట్ ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చు. సింగిల్ వర్డ్ టాలెంట్ ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చు. ఫ్రీగా చెప్పండి. టాలెంట్ ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చు. టాలెంట్ ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చు. ఫ్రీగా చెప్పలేదు కదా. ఎక్కువైతుంది కదా. టాలెంట్కి అంతే లేదు. టాలెంట్కి అంతే లేదు. టాలెంట్కి అంతే లేదు. స్లో చెప్తున్నాను మేడం. ఫాస్ట్గా టాలెంట్కి అంతే లేదు. టాలెంట్కి అంతే లేదు. నవ్వుతూ చెప్పండి. టేక్. యా టాలెంట్కి అంతే లేదు. టాలెంట్కి అంతే లేదు. టాలెంట్కి అంతే లేదు. ఓకే. అన్న ఉజ్వల అమ్మాయికి ఎఫెక్ట్ ఇచ్చేసి ఓకే సార్. కట్టు తిప్పుతుంది చూడు ఒకసారి. టాలెంట్కి అంతే లేదు. కాదు ఎప్పుడు ఓకే సార్. రెడీ మ్యామ్. టాలెంట్కి అంతే లేదు. గుడ్. రైట్ రైట్ రైట్. టాలెంట్కి అంతే లేదు. ఇంకా అది ఫస్ట్ అని తీసుకుంటే తగ్గుతుంది. రెడీ మ్యామ్. టాలెంట్కి అంతే లేదు. ఇది టాలెంట్కి అంతే లేదు. ఓకే. తర్వాత కలిపి చూసారు. ఇది లేదు సార్. చెప్పండి కదా, నువ్వు చెప్పాలి. డబ్బింగ్ అంత ఈజీ కాదు. ఫస్ట్ లాస్ట్ డే నాకు చెప్పు. టాలెంట్కి అంతే లేదు. ఇక ఫైట్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఫైట్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా చెప్పాల్సి ఉంటుంది. చెప్పు. ఫైట్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఫైట్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా చెప్పాల్సి ఉంటుంది. డోరేష్ రెడీ. ఫైట్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా చెప్పాల్సి ఉంటుంది. టాలెంట్కి అంతే లేదు. ఫైట్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా చెప్పాల్సి ఉంటుంది. డబ్బింగ్ అంత ఈజీ డబ్బింగ్ అంత ఈజీ కాదు. చాలా మోడ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. మిక్సింగ్లో కూడా చెప్పాలి. మెమరీ పవర్ కూడా చాలా ఉండాలి. టాలెంట్కి అంతే లేదు. ఫైట్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా చెప్పాల్సి ఉంటుంది. చెప్పాల్సి ఉంటుంది. అక్కడ కూడా చెప్పాల్సి ఉంటుంది. అంత ఈజీ అనుకున్నారా? ఎవరు అమ్మాయి తెలుపు? నువ్వు ఎలా అనుకున్నా? అంత ఈజీ అనుకున్నారా? అంత ఈజీ అనుకున్నారా? ఆ అమ్మాయి చూడు ఎట్లా చెప్తావు? చెప్పాల్సి ఉంటుంది. అంత ఈజీ అనుకున్నారా? అది నువ్వు చెప్పిన క్యారెక్టరా? నీదే అది అమ్మాయి? వద్దు. అంత ఈజీ అనుకున్నారా? సారీ అది నేను అనుకో, వేరే అమ్మాయి అనుకున్నా. మాలాగంతా నల్లోళ్ళు ఉంటారు కదా, నేను గుర్తుపట్టలేదు. అంత ఈజీ అనుకున్నారా? అంత ఈజీ అనుకున్నారా?
రెడీ మ్యామ్. కూడా చెప్పాల్సి ఉంటుంది. అంత ఈజీ. ఒకసారి మ్యామ్. అంత ఈజీ అనుకున్నారా? అంత ఈజీ కాదు అని చెప్పేసి ఓకే మ్యామ్. ఫైవ్ టెక్నిక్స్ కూడా చెప్పాల్సి ఉంటుంది. అంత ఈజీ కాదు. ఓకే అదో నవ్వుతూ అంత ఈజీ కాదు. ఓకే సార్. ఫైవ్ టెక్నిక్స్ కూడా చెప్పాల్సి ఉంటుంది. అంత ఈజీ కాదు. ఓకే లేదు. ఫైవ్ టెక్నిక్స్ కూడా చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఈజీ కాదు. తర్వాత అంత ఈజీ కాదు. ఈజీ కాదు. అందుకే మేము పీవీఆర్ డబ్బింగ్ అకాడమీలో జాయిన్ అయ్యాం. అందుకే మేము పీవీఆర్ డబ్బింగ్ అకాడమీలో జాయిన్ చూస్తాం సార్ లిప్సింగ్ ఓకే సార్. చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఈజీ కాదు. అందుకే మేము జాయిన్ అయ్యాం. సరిపోతుంది. పీవీఆర్ డబ్బింగ్లో జాయిన్ అయ్యాం. డబ్బింగ్ అకాడమీ. డబ్బింగ్ అకాడమీ. అందుకే మేము పీవీఆర్ డబ్బింగ్ అకాడమీలో జాయిన్ అయ్యాం. అందుకే మేము పీవీఆర్ డబ్బింగ్ అకాడమీలో జాయిన్ అయ్యాం. రెడీ మ్యామ్. చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఈజీ కాదు. అందుకే మేము పీవీఆర్ డబ్బింగ్ అకాడమీలో అంత లెంత్ రావట్లేదు సార్. అనుకోండి లేదు సార్. కూడా చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఈజీ కాదు. అందుకే మనకు ఒక మంచి ట్రైనర్ కావాలి. అందుకే మనకు ఒక మంచి అందుకు మనకు ఒక మంచి ట్రైనర్ కావాలి. అందుకు మనకు ఒక మంచి ట్రైనర్ కావాలి. రెడీ రెడీ మ్యామ్. టెక్నిక్స్ కూడా చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఈజీ కాదు. అందుకు మనకు ఒక మంచి ట్రైనర్ కావాలి. ఫైవ్ టెక్నిక్స్ కూడా చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఈజీ కాదు. అందుకు మనకు ఒక మంచి ట్రైనర్ కావాలి. సార్ ఆడియో డబ్బింగ్ అంత ఈజీ కాదు. చాలా మాడ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. మ్యూజిక్లో కూడా చెప్పాలి. మెమరీ పవర్ కూడా చాలా ఉండాలి. టాలెంట్ కి అంతే లేదు. ఫైవ్ టెక్నిక్స్ కూడా చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఈజీ కాదు. అందుకు మనకు ఒక మంచి ట్రైనర్ కావాలి. అప్పుడు ఇక అమ్మాయి కత్తిగా అదే మన పీవీఆర్ కత్తి మీద మనకు ఒక మంచి ట్రైనర్ కావాలి. అదే మన పీవీఆర్. ఓకే అదే కూడా కాదు అతనే మన పీవీఆర్. ఓకే పీవీఆర్ మీద కత్తి జప్ అని వెళ్ళాలి. టేక్. ఓకే రెడీ సార్. అందుకు మనకు ఒక మంచి ట్రైనర్ కావాలి. అతని మన పీవీఆర్. కాదు ఫస్ట్ అతనే మన పీవీఆర్. అతని మన పీవీఆర్. పీవీఆర్ తీసేసి అతనే మన పీవీఆర్. ఓకే పీవీఆర్. అతని మన పీవీఆర్. ఇంకా పీవీఆర్ టచ్ చేయాలి. అతనే మన పీవీఆర్. టేక్. అందుకు మనకు ఒక మంచి ట్రైనర్ కావాలి. అతనే మన పీవీఆర్. పీవీఆర్ పోయింది. ఓకే అతనే మన పీవీఆర్. ఓకే టేక్. ఇది కాదు. అందుకు మనకు ఒక మంచి ట్రైనర్ కావాలి. అతనే మన పీవీఆర్. ట్రైనర్ కావాలి. అతనే మన పీవీఆర్. ఒకసారి వాల్యూ అతనే మన పీవీఆర్. డబ్బింగ్ అంత ఈజీ కాదు. చాలా మాడ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. మ్యూజిక్లో కూడా చెప్పాలి. మెమరీ పవర్ కూడా చాలా ఉండాలి. టాలెంట్ కి అంతే లేదు. ఫైవ్ టెక్నిక్స్ కూడా చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఈజీ కాదు. అందుకు మనకు ఒక మంచి ట్రైనర్ కావాలి. అతనే మన పీవీఆర్. మరి వాయిస్ మామూలు వాయిస్ వచ్చింది. అవును సార్. ఒకసారి చెప్పనా సార్? మన పీవీఆర్. ఇంకొకసారి చెప్తాను సార్. టచ్ చేసి చెప్పాలి. వాయిస్ అయిపోయింది. కీస్ రాకుండా ప్రకారం బేస్ లాగా. అతనే మన పీవీఆర్. అతనే మన పీవీఆర్. యా ఇది కాదు. అందుకు మనకు ఒక మంచి ట్రైనర్ కావాలి. అతనే మన పీవీఆర్. రాలే? అతను- మీద పీవీఆర్ అని రావాలని. అతనే మన పీవీఆర్. ఇంకా ఫోర్స్. అతనే మన పీవీఆర్. అతనే పడిపోతుంది. అతనే మన పీవీఆర్. అతనే మన పీవీఆర్. వాయిస్ పోయింది. అతనే మన పీవీఆర్. అర్ర అనాలా. అతనే మన పీవీఆర్. పీవీఆర్ కత్తి మీద ఇట్లా తిప్పి వచ్చినట్టు రావాలి. అతనే మన పీవీఆర్.
యా అన్నట్టు రావాలి అది. మన పీవీఆర్ పీవీఆర్ దాంట్లో నీ వాయిస్ వస్తుంది, నాకు నీ వాయిస్ వద్దు. అతనే మన పీవీఆర్ రాట్లా. అతనే మన పీవీఆర్ సరే బ్రేక్ అతనే మన పీవీఆర్. బ్రేక్ ఇచ్చేసి కెమెరా అతనే మన పీవీఆర్. నేనేమంటున్నా అంటే